اور جو خالہ بھی بیچاری ادھر 9 ماہ سے پڑی ہیں، وہ ہر بار جب بھی آتی تھیں، جاتے وقت پاپا انہیں ایک موٹی رقم ڈھیر ساری قیمتی تحائف کے علاوہ دیتے تھے۔ اسی لیے تو وہ ہر بلاوے پر بھاگی بھاگی چاہتی تھیں، جتنی بیزار وہ ان دنوں ہیں۔ اب اگر خالی ہاتھ گئیں، یقیناً منہ سے تو کچھ نہیں کہیں گی، دل سے آہیں بھرتی رہیں گی۔ ان کو بھیج کر میں کسی ہاسٹل کا پتہ کروں اور کوئی چھوٹی موٹی جاب، ادھوری تعلیم کے ساتھ جاب کیسے ملے گی؟ اس لیے تعلیم مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ایکسکیوز می، اگر میں آپ کی تنہائی میں مخل نہ ہوں تو بیٹھ سکتا ہوں؟ شناسہ آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ تو اس دن والا نوجوان تھا جو اسے راشد انکل کے آفس میں اور اس شام اس کی گاڑی کے آگے آیا تھا، جب ایمن کی حالت اتنی پتلی تھی کہ اس کے والیٹ سے نکلنے والا 500 کا نوٹ اس نے اڑانے کا سوچا تھا اور ناکامی ہوئی تھی۔ یہ اس وقت میرے کس کام آ سکتا ہے؟ اس وقت اس کا ذہن صرف ایک ہی پوائنٹ کو سوچ رہا تھا۔ اسی نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ اے مس، اس نے ایمن کی آنکھوں کے آگے ہاتھ ہلائے، وہ اسے دیکھنے لگی۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ پھر ذرا سا جھجکتے ہوئے اجازت طلب انداز میں بولا، ہاف تو آپ بیٹھ ہی چکے ہیں، ہاف بھی بیٹھ جائیں۔ وہ اسے ٹیبل کے اوپر رکوع کی حالت میں جھکے دیکھ کر لاپرواہی سے بولی، یعنی مکمل بیٹھ جاؤں؟ تھینکس۔ وہ بیٹھ گیا۔ کمال ہے، ہم 3-4 بار پہلے بھی مل چکے ہیں اور ابھی تک ایک دوسرے کے ناموں سے بھی ناواقف ہیں۔ ایمن کو توقع تھی اگلا جملہ یہ بولے گا جو اس نے بیٹھتے ہی بولا تھا۔ وہ لا تعلقی سے گلاس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ اور میں کم از کم آج رات پچھتاوے کے رت جگہ میں نہیں گزار سکتا۔ چند لمحے اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد پھر سے بولا، کیا مطلب؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے جتنی بار بھی آپ سے اچانک کیا کہیں گے اسے حسن اتفاق سے ملاقات ہوئی اور میں آپ کا نام پوچھنا ہی بھول گیا۔ تیسری بار تو یقین جانو میں نے واقعی ساری رات اسی کھولن میں کوڑتے ہوئے گزاری کہ میں کیسا احمق ہوں جو ایک لڑکی سے اس کا نام بھی نہیں پوچھ سکا۔ وہ بے تکلف انداز میں کہتا چلا گیا، چلیں ایک رات اور گزار لیجئے گا جاگتے ہوئے۔ مسکرائے بغیر خشک لہجے میں بولی، جس میں بے تکلفی کا عنصر تو ہرگز نہیں تھا۔ شہریار نے گہری نظر اس کے بے نیاز سے چہرے پر ڈالی۔ سوری، آج کی رات تو میں قطعا نہیں جاگ سکتا کیونکہ کل رات بھی۔ خیر، مجھے شہریار کہتے ہیں، اور آپ کو؟ اس نے خوش خلقی سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ایمن، ایمن نام ہے میرا۔ اس کا ہاتھ نظر انداز کرتے ہوئے بولی، خوبصورت نام ہے آپ کی طرح۔ وہ آہستگی سے بولا۔ ایمن نے انسنے انداز میں گردن گھمائی، اور جو آپ سے رابطہ کرنا ہو، میرا مطلب ہے ملنا ہو، تو کسی اگلی اتفاق یا ملاقات کے بجائے اگر آپ کا کانٹیکٹ نمبر مل جائے تو سہولت ہو جائے گی۔ وہ اس کا نمبر لینے کے لیے بولا، مگر آپ کو میرا نمبر کیوں چاہیے؟ بیزار سے انداز میں بولی۔ آپ موویز دیکھتی ہیں؟ الٹا سوال کرتے بولا۔ زیادہ نہیں، کندھے اچکا کر بولی۔ زیادہ نہ صحیح، 1-2 بھی دیکھتی ہوں تو اتنا پتہ ہوگا کوئی ہیرو فلم میں ہیروئن کا نام، نمبر، پتہ کیوں دریافت کرتا ہے؟ چہرے پر بڑی دوستانہ سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ ایمن کو ایک لمحہ لگا اس کی بات کا مفہوم سمجھنے میں۔ اس نے یکدم گردن سیدھی کر کے بڑے غور سے شہریار کو دیکھا۔ ایسے کیا غور سے دیکھ رہی ہیں؟ نظروں میں تولنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ قدرے شوخی سے بولا۔ مبہم سے مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی۔ اچھا، کوئی کار ڈیلر؟ میرا مطلب ہے آپ کا واقف ہو، میں اپنی گاڑی سیل کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس کے لہجے میں حیرت انگیز طور پر نرمی ابھر آئی تھی اور آنکھوں میں واضح طور پر دوستی قبول کرنے کا پیغام جھانک رہا تھا۔ کیوں؟ کیا نہیں لینا چاہ رہی ہیں؟ ہاں، ارادہ تو ہے، لیکن فی الحال میں اسے پیچھا چھڑانا چاہ رہی ہوں، وہ بھی بہت اچھی قیمت پر۔ اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ ایک بہت اچھا کار ڈیلر میرا واقف ہے تو صحیح۔ کب تک ارادہ اسے بیچنے کا؟ ابھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، فوراً بولی۔ ابھی؟ وہ حیران سا ہوا۔ کیا خیال ہے پہلے لنچ نہ کر لیں؟ ہاتھ آیا موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، مگر لنچ میری طرف سے ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی، لنچ کیا، آپ ڈنر دے دیجیے گا جب گاڑی سیل ہو جائے، یقیناً شام تو ہو ہی جائے گی۔ جواباً بولا تو وہ چپ رہی۔ کھانے کے دوران دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی جاب کو؟ کھانا ختم کر کے نیپکن سے ہونٹوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے بولی۔ زیادہ عرصہ نہیں، اس کمپنی میں تو ابھی 3را مہینہ ہے۔ پہلے پیکیجز میں تھا، ادھر میں نے تقریباً 1.5 سال کام کیا ہے۔ اس کمپنی میں تو ایک سیٹ پر بٹھانے کے بعد پروموشن کرنا بھول جاتے تھے، شکر ہے ادھر تو آتے ہی مجھے بہت اچھا پے اسکیل مل گیا تھا۔ کوالیفیکیشن کیا ہے آپ کی؟ MBA کر رکھا ہے، مگر پرائیویٹ کالج سے۔ صبح جاب کرتا تھا، شام کو اسٹڈیز۔ بڑی جد و جہد سے تعلیم کو مکمل کیا اور جاب حاصل کی۔ سیلف میڈ پرسن ہوں، مجھے اس پر بھی فخر ہے، وفاقی فخریہ انداز میں بتا رہا تھا، جبکہ ایمن کا دھیان جد و جہد سیلف میڈ پر آ کر اٹک گیا تھا۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ وہ اس کی محویت پر بولا تو وہ جھیپ سے گئی۔
اس کی نظروں نے اس پل اس کے وجیح چہرے پر کچھ تلاشا تھا. وہ چاہتی تھی تو بیان نہیں کر سکتی تھی. ایک موازنہ کرتی ہوئی نظر. دو بالکل متضاد شخصیات تھے, انکل راشد اور شہریار. ایک دولت کی کان, دوسرا سیلف میڈ. تمہیں بیساکھی سے زیادہ خود پر بھروسہ کرنا چاہیے. مگر اس کے باوجود ایمن کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. اس کے اندر کشمکش سی ہونے لگی. آپ کے فادر کیا کرتے ہیں؟ وہ اسے کشمکش کے دوران اس سے پوچھ رہا تھا. وہ نہیں ہے. اسے خود اپنی آواز خاصی دور سے آئی. کیا مطلب؟ وہ اس کے چہرے کی سنجیدگی پر خود بھی سنجیدہ ہو گیا. پہلے وہ یہی سمجھا ایمن مذاق کر رہی ہے. 6 ماہ پہلے ایک ایئر کریش کے دوران میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اپنی دھواں نظریں ٹیبل پر پڑے برتنوں پر جما کر آہستہ سے بولی. اوہ ویری سیڈ. بہت دکھ ہوا مجھے تو. شہریار کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنے شدید صدمے کا اظہار کن الفاظ میں کرے, ورنہ اس کی اس لمحے کیا حالت تھی وہ خود سے بھی چھپانا چاہ رہا تھا. کتنی دیر اس افسوسناک سی چپ میں بیت گئی. آپ کے ساتھ, میرا مطلب ہے آپ اب کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ شہریار نے پہلے بے چین دل کی بے چینیوں پر بدقت قابو پا کر پوچھا تھا, ورنہ دل بے قرار تو چلائے جا رہا تھا کہ جلدی سے ابھی ساری تفصیل جان لے. خالہ بھی ہیں میری, وہ بھی اپنے گھر سکھل جانا چاہ رہی ہیں. وہ افسردگی سے سر اٹھا کر بولی. تو آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ اس کا جی چاہ رہا تھا اپنے سامنے بیٹھی اس کم سن سی خوبصورت گڑیا کو اٹھا کر اپنے دل کے کسی نہا خانے میں چھپا لے. اس نے مبہم سا کہا. کہ چلیں اب؟ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگی. شہریار نے ویٹر کو اشارہ کیا. بل اس نے پے کیا تھا, حالانکہ ایمن نے ایک بار کہا بھی کہ بل وہ دے گی. شہریار نے جیسے سنا ہی نہیں. آپ کے پاس گاڑی ہے؟ ایمن نے باہر نکل کر پوچھا. نہیں, اصل میں میرے ایک دوست کو چاہیے تھی, وہ مجھے ادھر ڈراپ کر کے گاڑی لے گیا. شام کو دے جائے گا, اسے ضرورت تھی. سرسری سے انداز میں بولا تو خاموشی سے پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی. آپ کدھر رہتے ہیں؟ میں آپ کو ڈراپ کر دوں. کیا گاڑی سیل نہیں کرنی ہے آپ نے؟ کچھ حیران سا بولا. او ہاں, یاد آیا. پتہ نہیں کیوں اتنی غیر حاضر دماغ ہو رہی ہوں میں آج کل. پیشانی پر ہاتھ مار کر بولی. پھر دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے. اسی وقت اس کے موبائل کی بج اٹھی. گولڈی کا نمبر آ رہا تھا. ایمن نے لب بھینچ لیے اور اگلے پل سیل آف کر کے بیگ میں ڈال لیا. میں آپ کے گھر آنا چاہ رہا ہوں. مین روڈ پر آ چکے تھے. شہریار بولا. کیوں؟ اس کی طرف دیکھے بغیر سامنے نظریں جما کر بولی. آپ کی خالہ سے آپ کے پیرنٹس کی ڈیتھ کا افسوس کرنے. وہ تو پرانی بات ہو گئی. وہ کہنا چاہ رہی تھی مگر رک گئی. یہ میرا کارڈ رکھ لیں. اس نے ڈیش بورڈ پر پڑا کارڈ اٹھا کر اسے تھما دیا. کارڈ پڑھتے ہوئے اچھا خاصا امپریس ہو گیا. آپ کے پیرنٹس, میرا مطلب ہے آپ کے فادر کیا کرتے تھے؟ وہ یوں ہی شاید بات کرنے کو اس سے پوچھ رہی تھی کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں. وہ دونوں بھی حیات نہیں. آہستہ سے کارڈ گھماتے ہوئے بولا. اوہ سوری. اس نے لب سکیڑ لیے. گاڑی کی قیمت اس کی توقع سے بڑھ کر ملی تھی. 2,15,000 روپے, اور وہ اس کے لیے شہریار کی مشکور سی ہو گئی تھی. تھینکس الاٹ. وہ رقم بیگ میں رکھتے ہوئے باہر نکل کر بولی تو مسکرا دیا. اگر میں آپ کو کچھ دینا, میرا مطلب آپ کی سروس. جھجکتے ہوئے کہنے لگی. شہریار نے اسے شکایتی نظروں سے دیکھا. بہت افسوس کی بات ہے ایمن, ہماری دوستی بہت پرانی نہ صحیح, دوستی تو ہے کہ نہیں؟ وہ رک کر پوچھنے لگا. ہے. اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. تو پھر دوستوں کے درمیان اس طرح کی باتیں, معمولی سے بات کا معاوضہ. مجھے بہت دکھ ہوا. رنجیدہ ہو کر بولا. سوری, میرا یہ مطلب نہیں تھا. اس نے سڑک سے گزرتی ٹیکسی کو ہاتھ دے کر رکوایا. میں کل شام آؤں گا تمہاری طرف. میں انتظار کروں گی. بائے. ہاتھ ہلاتی ٹیکسی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئی. شہریار کو لگا جیسے اسے اپنے خوابوں کی دنیا میں داخل ہونے کا ویزا, پاسپورٹ, ٹکٹ سب ایک ہی دن میں مل گیا ہو. جس دنیا میں داخل ہونے کا خواب اس کی آنکھیں برسوں سے دیکھ رہی تھی, اور آج ایک ہی پل میں. لگن سچی ہو, جذبے میں شدت ہو تو مشکل سے مشکل بلکہ ناممکن خواہشوں کا مجسم ہونا ناقابل حصول نہیں ہے. میں اور میرے خواب. اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہیں کھڑے کھڑے ناچنا شروع کرتے. ہاں بیٹا, بس اللہ کی مرضی. اس کی مرضی سے کون لڑ سکتا ہے اور کون اپنی منوا سکتا ہے؟ ماشاء اللہ ہنستے کھیلتے گھر سے گئے. اس کی ماں کا آپریشن تھا, اور کرنی خدا کی دیکھو, آپریشن کامیاب بھی ہو گیا. موت دوسری طرف سے آ کر پنجوں میں دبوچ کر لے گئی. ایسے میں کوئی کیا کر سکتا ہے سوائے رونے دھونے کے؟ خیال آتا ہے تو اس پھول سی بچی کا. زمانے کی سختیاں تو بڑے بڑے پتھروں کے سینے شک کر ڈالتی ہیں. یہ تو پھر کل کی بچی ہے. خالہ بی کی تان اسی کے ٹاپک پر آ کر ٹوٹی تھی, جس پر وہ آج کل اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرے جا رہی تھیں. ایمن نے جذبز ہو کر انہیں دیکھا اور آہستہ آہستہ اضطرابی کیفیت میں ٹانگ ہلانے لگی. خالہ بی نے اس کی اس حرکت پر کڑی نظر سے اسے گھورا. انجان بنی, تھوڑا اور زور سے ہل جل کرنے لگی.
रिस्क भागता है ये इस तरह बंदरों की तरह हर घड़ी टांगे झल्लाने से। अम्मा ने कोई बात जो अकल की तुम्हारे दिमाग में डाल ली हो, नहीं डाली तो मुझ गंवार से ही सुन लो और पल्ले से बांध लो। ये इस तरह बैठकर हर घड़ी हिलजुल करना बेबरकती की अलामत है। तुम अमन से नहीं बैठ सकती। खाला भी जब से उनके घर आई थी इसे यूं टांगे झल्लाते देखकर हर बात कोफ्त भरे जुमले उसके कानों में ज़रूर उंडेला करती थी, और वह हर बार एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ा देती। और तुम सुनाओ क्या करते हो? वो ताज़ियत के तकलीफ दे मरहले को तय करके फ़ौरन इस मौजू पर आई जिस पर आने के लिए शहरयार को देखते ही उनका दिल मचलने लगा था। पहली बार तो इन्हें अमन के मिलने जुलने वालों से कोई भाया था, बतौर इंसान किसी काबिल लगा था उन्हें, वरना तो उन्होंने इसके सभी फ्रेंड्स के मुख्तलिफ नाम रख छोड़े थे। उनके आते ही मुँह फेर कर बैठ जाती या दुपट्टा मुँह पर डालकर घूंघट निकाल ले तेज़ तेज़ तस्बीह करने लगती। जी जॉब करता हूँ, मौदबाना अंदाज में सर झुका कर बोला। माशाल्लाह, पढ़े लिखे हो, कितनी जमातें? खाला बी के लहजे में शहद घुला जा रहा था। ऐमन ने तनकीदी नज़रों से पहले खाला बी को फिर मुअद्दब बने शहरयार को देखा। डार्क ब्लू टू पीस के साथ गहरे कलर की शर्ट पर मैचिंग टाई लगाए वो खूब निखर कर आया था। शायद हम तीनों एक ही बात सोच रहे हैं, एक ही तरीके से सोच रहे हैं, और एक दूसरे से इस तरह छुपाने जिताने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे को हमारी मख्फी नीयत का पता न चल सके। लम्हा भर को गौर करने पर ऐमन को इस पोशीदा नुक्ते का इल्म हो गया जो शायद इन दोनों के दिलों में तभी खलबली सी मचा रहा था। चेहरों का बज़ाहिर सुकून अंदरूनी कश्मकश को छुपाने की कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब था। MBA कर रखा है, इसने सादतमंदी से जवाब दिया। खाला बी ने समझदारी से हिलाते हुए सर को हूँ कहा, जैसे उनकी समझ में आ गया हो। अम्मा बाबा, मेरा मतलब है माँ बाप के साथ रहते हो के? दर्जा बदर्जा सारे मराहिल तय कर रही थी इंटरव्यू के। जी वो तो हयात नहीं, चंद साल आगे पीछे मुझे छोड़कर चले गए। इसने धीमी आवाज़ में कदरे अफसोदगी से कहा। ओह, बहुत अफसोस हुआ। माँ बाप कितने जत्नों से औलाद को पैदा करते, पालते, पढ़ाते, लिखाते, जब फल लगने का वक्त आता है तो देखो तकदीर की सितम ज़रीफ़ी, माली को फल चखने का हुक्म नहीं, कोच का डंका बज जाता है। अल्लाह इन्हें जन्नत में जगह दे, मग़फ़िरत करे इनकी। बहन भाई तो होंगे? वो जल्दी जल्दी बोलते हुए मतलब के सवाल पर आई। जी बस एक बहन है, शादीशुदा, अपने घर में। खाला बी ने वाज़े तौर पर गहरा सांस लेकर पहले शहरयार को फिर ऐमन को देखा। उनके चेहरे पर उनकी दिली कैफियत को पढ़ा जा सकता था। तो घर बार, मेरा मतलब है अकेले रहते हो? नहीं, हॉस्टल में रहता हूँ। इसने भी शायद खाला बी के चेहरे का इत्मीनान पढ़ लिया था। अब के कदरे सुकून से सीधे बैठते हुए गहरी नज़र ऐमन के चेहरे पर डाली और जवाब दिया। हैं, हॉस्टल में क्यों? अपना घर बार नहीं क्या? खाला बी को खटका सा हुआ। घर बार देखता कौन? इसे सही रखने के लिए, मेरा मतलब है देखभाल, उसकी कौन करता? मैंने यही मुनासिब समझा कि हॉस्टल में रह लिया जाए। तो क्या घर बार बनाने का इरादा भी नहीं कोई? उन्होंने आखिरी बार एक तनकीदी नज़र शहरयार पर डाली। 6 फीट से निकलता कद, घने स्याह बालों वाला सर, कुशादा पेशानी, खड़ी नाक, सियाह आँखें, न बहुत बड़ी न छोटी, मुनासिब जिस्म, चौड़े शाने, पढ़ा लिखा, बरसरे रोज़गार और शक्ल से टपकती शराफत। इतनी दुनिया तो उन्होंने भी देख ही रखी थी कि सामने वाले की ज़ाहिरी सूरत दोगलेपन को आराम से जान सकें। उनके नज़दीक चेहरा खुली किताब होता है और आंखें आदमी के अंदर का हाल बयान करने वाला कैमरा। इन दो चीज़ों को जिसे सही तरीके से पढ़ना आ गया वो कभी धोखा नहीं खा सकता। और इस वक्त उनका दिल गवाही दे रहा था कि सामने बैठा ही नौजवान 100% ना सही 80% खरा है। इन्हें लग रहा था उनके सर पर पड़ा बोझ आहिस्ता आहिस्ता हल्का होता जा रहा है। इरादा है, क्यों नहीं जी? अब के इसने बराह रास्त ऐमन की तरफ देखा था। अच्छी बात है, उन्होंने मुतमईन होकर सर हिलाया। और तुम अब खाना खाकर ही जाना, किसी दिन अपनी बहन को भी लाओ ना हमारी तरफ। उन्होंने सिलसिला आगे बढ़ाने की गर्ज से कहा। असल में उनका आना मुश्किल है। चंद सानिया रुक कर कुछ सोचते हुए बोला। वो क्यों भला? वो इधर नहीं होती, मेरा मतलब है पाकिस्तान में। अच्छा, तो फिर अगर तुम्हें कोई फ़ैसला करना पड़ा, मेरा मतलब है ऐसे ही कर गुजरोगे? जाहिर है पहले भी तो ज़िंदगी का हर छोटा बड़ा फ़ैसला खुद ही किया है। माँ बाप तो ज़्यादा तालीम दिलवाने के हक़ में ही नहीं थे कि मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करके बस ज़िंदगी का सिलसिला चलाऊँ। मैंने ख़ुद अपने तौर पर तालीम हासिल की, जॉब ढूंढी, और इंशाल्लाह बाकी के तमाम फ़ैसले अपनी ज़िंदगी के बारे में मुझे खुद ही करने हैं। वो पूरे इत्मीनान से बोला कि खाला भी से देखती रह गई। ओके जी, मैं अब चलता हूँ खाला जान, फिर कभी हाजिर हो जाऊँगा। ओके अमन। वो एकदम उठ खड़ा हुआ। ऐसा है बेटा कि तुम अपना कोई अता पता, मेरा मतलब है अगर तुमसे दोबारा रब्ता करना हो। असल में अकेले होते हैं हम दोनों, तो कोई ऐसा मसला हो जाए, 100 तरह के मसाइल होते हैं जिन्हें सिर्फ मर्द
प्लीज़ खाला भी। ऐमन ने एकदम से इन्हें टोका, जबकि वो वॉलेट से अपना कार्ड निकाल चुका था। बहुत शुक्रिया खाला जान आपका, मुझे इस काबिल समझने का, और मुझे खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सका। ये मेरा कार्ड है ऑफिस का। ज़ाहिर है घर तो कोई है नहीं, इस पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप मुझे याद करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और ऐमन, खाला जान बिल्कुल दुरुस्त कहती हैं। ज़िंदगी में बहुत से मसाइल ऐसे भी होते हैं जिन्हें हल करने के लिए मर्द और औरत की तखसीस ज़रूरी हो या ना हो, किसी का साथ होना ज़रूरी होता है, और आज से मैं आपके साथ हूँ। जाते जाते इसके पास आकर कुछ इस तरह से बोला कि आखिरी 2 जुमले खाला भी सुन ही ना सकीं, और अगर सुन भी लेती तो इस वक्त उनसे बड़ा अनजान और कोई हो ही नहीं सकता था। ऐमन इसे छोड़ने बाहर तक गई थी। माशाल्लाह से घर आपका बहुत ज़बरदस्त है। जाते जाते रुक कर बोला। ऐमन ने नज़रें चुरा ली और सर हिला कर रह गई। कल मुलाकात होगी, गाड़ी का लॉक खोलते हुए बेतकल्लुफ़ी से पूछ रहा था। वो इसके पास खड़ी उसके लिबास से उठती मशहूर कुन खुशबू को अपने अंदर उतरता महसूस कर रही थी। देखो अभी तो बेकार हूँ, गाड़ी का कोई इंतज़ाम होता है तो फिर ही, या किसी से। इसे एकदम गोल्डी के हर जाईपन का ख्याल आ गया तो कहते कहते रुक गई। ओके, टेक केयर। इसने मुस्कुराकर अलविदाई कलमात बोले। मैं कल शाम को तुम्हें पिक कर लूँगा, 6 बजे तैयार रहना। वो गाड़ी में बैठ कर बोला। मैं फ़ोन करके बता दूँगी अगर मूड हुआ तो। बाय, इसने हाथ हिला कर कहा, और गेट के अंदर जाते हुए गेट बंद करके शहरयार ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। देखो अल्लाह ने हमारी सुन ली। इसकी तवक्को के ऐन मुताबिक खाला भी पुरजोश अंदाज में बोली। वो कैसे भला? वो कुशन गोद में लेकर बैठते टीवी ऑन करने लगी। कैसा घड़ा घड़ाया, हीरा भेज दिया हमारी मदद को। वो इसके पैरों की तरफ सोफे पर आकर बैठ गई। कैसी मदद? हमारे घर की आग लगी है, हमें इसकी मदद दरकार है। नाक चढ़ा कर बोली। ज़रा आगे होकर खाला भी के कंधे की साइड से टीवी देखने की कोशिश करने लगी। प्लीज़ इधर से तो उठ जाएं। आधी नज़र आती स्क्रीन पर वो झल्ला कर बोली। ए परे करो इस मनहूस को, जहाँ 2 बंदे बात करने को बैठे बीच में ये घुस आता है अपनी बक करने। अब वो दोनों क्या बात करें, आपस में टिकटिकी बांधे इसी को तकते रहते हैं। कमबख्त ने बंदे को बंदे से दूर कर दिया। इसके मशवरों पर सब कान धरते हैं, इसका दिखाया लिबास पहनते हैं, इसी के बताए खाने खाते हैं, इसी में चलते फिरते हैं। सारी चालें, सारे धोखे ये दिमागों में डाल रहा है। ओफ़ो, खाला भी हद हो गई। आपको तो टीवी के ख़िलाफ़ किसी टॉक शो में भेज दें तो सारों को नॉकआउट ही करके आएंगे। लीजिए बंद कर देती हूँ, कहिए क्या कहना है, और प्लीज़ शादी वादी ना लापिएगा। आज ही जाते हुए टीवी ऑफ करके रिमोट परे फेंक दिया और बेजार शक्ल बनाकर खाला बी की तरफ देखने लगी। ज़रूरी है मेरी बेटी, बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए शादी, बहुत ही ज़रूरी है। बहिश्ती माँ बाप ज़िंदा रहते भले 10 साल और ना कोई नाम लेता, परवाह नहीं थी। और अभी तुम्हारी उम्र है भी कहाँ शादी की। शादी तो पूरी जिम्मेदारियों के एक मुआहदे पर दस्तखत करने का नाम है। तुम अभी क्या कोई जिम्मेदारी उठाओगी, इसलिए तो दिल डरता है, कांपता है। 15 बरस की थी मैं जब माँ बाप ने अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा होने के लिए ब्याह दिया। अब्बा तो थे नहीं। अम्मा मेरी शादी के 2 साल बाद अब्बा से जा मिली तो मत पूछो फिर इस शादी के समझौते ने कैसे कस बल निकाले मेरे। वो तो शुक्र शादी के 4-5 साल तक कोई बच्चा ही ना हुआ, और जब दोनों बच्चे ऊपर तले हुए तो कमाने वाला ही ना था। हाय कैसी किस्मत थी, और कैसी क़यामत गुजरी मुझ कमज़ोर के लिए, और कैसी आफत मेरे कम सिन बच्चों के लिए। उम्र ऐसी कि छुपाए ना छुपे और ढके ना ढके। भरपूर जवानी तो आई ही ब्याह के 5 बरस बाद थी कि जवानी की हिफाजत करने वाला ही ना रहा। ना हाथ में कोई हुनर, ना कोई डिग्री, ना लिखत पढ़त की समझ, सर पे अपनी छत, ना पैरों तले चंद गज ज़मीन। सरदाह भर कर बोली। मरने वाले तो मर कर मनो मिट्टी तले जा सोते हैं। हाय नींदें तो बर्बाद हो जाती हैं पीछे रह जाने वालों की। मत पूछो मेरी गुड़िया, ये क़यामत मैंने कैसे झेली। अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब करे तुम्हारे बहिश्ती नेक माँ बाप को। वो दोनों होते तो आज शायद मैं भी कोई गए वक्तों की कहानी बन चुकी होती। उन्होंने दुपट्टे के पल्लू से आंखों में उतरे नादीदा आंसुओं को रगड़ा। वही तो थे। दोनों ने खुदा लगती कहूँ इज़्ज़त से, माल दौलत से, इखलाकी सहारे जिस जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत हुई हर तरह से पहुँचाई। छोटा सा सही अपना घर लेकर दिया, फिर साल भर का राशन, दूसरी ज़रूरियात खुद घर आकर पूरी कर जाते थे। बस घर बैठे बच्चों को कुरान पढ़ाती या कोई और मामूली दस्तकारी का काम, और इससे क्या बनता था। तमाम तर जिम्मेदारी तो इन दोनों ने उठा रखी थी। अल्लाह उन्हें इस नेकी का ऐसा अजर दे के वो रुकी और सचमुच रोने लगी। आज भी ऐसी कमज़ोर नातवा कम हिम्मत हूँ कि उनके एहसानों का कुछ बदल उतारने का मौका आया है तो जान छुड़ाकर भागी जा रही हूँ। खुद गर्ज हूँ और अपने बच्चों की मोहब्बत में बेहद कच्ची, उनको देखे बगैर रह नहीं सकती।
फिर अभी भी इस काबिल नहीं थोड़ी बहुत कोई माली मदद ही कर सकूं, उल्टा तुम पर बोझ बनी जा रही हूँ। इसलिए कहती हूँ किसी अच्छे नेक शरीफ मुहज़्ज़ब इंसान का साथ मिल जाए तो समझ कुछ तो उनकी नज़रों के सामने सुरखरू हो सकूँगी मैं। हर शख्स को अपनी बचत की फ़िक्र है, चाहे दूसरे की आज़ादी बेचकर दाम खरे किए जाएं। अच्छा प्लीज़ खाला भी, रोएं तो नहीं, बेजार सी आवाज़ में बोली। रो कब रही हूँ, शर्मसारी के आंसू हैं, पर क्या फ़ायदा। उन्होंने खनकार कर गला साफ़ करते हुए मुंह साफ़ किया, जो ये आंसू किसी के काम ना आ सकें। सुन मेरी बच्ची, गौर से मेरी बात सुन। उन्होंने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर नरमी से कहा। आंसुओं से उनकी आंखें धुलकर गुलाबी सी हो रही थी। मुझे ये लड़का बड़ा ही अच्छा लगा है, हर लिहाज से वैसा जैसा मैं तुम्हारे लिए सोच रही थी। उम्र भी मुनासिब, शक्लो सूरत तो अल्लाह के फजल से बहुत ही मुनासिब। फिर अपने पैरों पे खड़ा है, पढ़ा लिखा है, घर का मसला है तो वो भी बात बनेगी तो कहूँगी। पहले घर ले। और खाला भी आप भोली हैं बहुत, इसने बेजारी से कहते टांगे समेटी। क्या मतलब, बेवकूफ़ हूँ, साफ कहो कि बेवकूफ़ हूँ मैं, या मुझे बंदे की पहचान नहीं, खरे खोटे में फ़र्क नहीं कर सकती। खफा होते हुए अपने हाथ छुड़वा कर बोली। खाला भी जो कुछ आप सोच रही हैं यही वो सोच रहा हो तो अच्छी बात है, हमारा काम आसान हो जाएगा। वो चमक कर बोली। वो हमें मालदार आसामी समझकर इतना झुकाव शो कर रहा हो। ऐमन ने कहा तो खाला भी लम्हा भर को चुप सी कर गई। हाँ हो सकता है, उन्होंने खनकार कर कहा। आखिर वो भी इसी दुनिया का बासी है, आजकल के रुझान से हटकर तो नहीं सोचेगा, पर जैसी इसकी सहसियत है, शख्सियत है, हम इससे कमतर तो नहीं है किसी भी तरह। खोखले लहजे में बोल रही थी जैसे जवाब में कोई दलील समझ में ना आ रही हो। खाला भी वो आपको शक्ल से बेवकूफ़ तो नहीं लगता। वो सर हिलाकर रह गई, शायद खुद ब खुद हिल गया था। तो इसका मतलब क्या है। वो एक लंबी खामोशी के बाद बोली। हम सब कुछ से सच सच बता दें। वो आराम से टांगे फैलाते हुए बोली। ए खबरदार। खाला भी को जैसे किसी ने डंक मारा। अगर तुमने गलती से भी हिमाकत की हो, एकदम गुस्से में आकर बोली। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, और आप भी सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाएंगी। खामखा तो मैं किसी के सर पर मुसल्लत होना पसंद नहीं करूंगी। उनके उठते इसने फिर टीवी ऑन कर लिया। हाँ यूं ही मेरे सीने पर मूंग डलना है, मुंह में बुड़बुड़ाई, और अहमद की कुछ समझ में नहीं आया। चलो सुबह ज़रा पता करवाती हूँ ये इधर दफ्तर में करता क्या है। उन्होंने उठकर कार्ड देखते हुए कहा। आप कहाँ से पता करवाएंगी भला, मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोली। करवा लूँगी पता, ऐसा अहमक ना समझो मुझे। इसी वक्त डोरबेल बज उठी। अपने नमक हराम मुलाजमों को देखो, कम वक्त सारे के सारे मुंह मोड़ के। हर महीने जेब गरम रहती थी तो दुम हिलाते रहते थे मालकों की आंखें बंद होते ही। कैसे आंखें दिखाते एक एक करके चलते बने नामुराद। बुड़बुड़ाती गेट खोलने चलती। खाला बी के साथ आने वाले शख्स को देखकर एकदम सीधी होकर बैठ गई। ये क्या तरीका है। अंदर दाखिल होते गुस्से से बोले। कौन सा तरीका। तीखे चतौन से बेलिहाज लहजे में बोली। होटल से बगैर किसी बात का जवाब दिए उठकर चली आई, और फ़ोन करता हूँ तो रिसीव नहीं करती। ऐसा क्या कह दिया मैंने तुमसे। वो भी दो बदू इसके सामने आकर बोले। अभी कुछ कहने की कसर बाकी थी क्या, तेज़ लहजे में बोली। खाला बी ने पीछे खड़े खड़े तायद में सर हिलाया। ऐसा कुछ अनोखा या अनहोना तो नहीं कहा था मैंने। तुम्हारी मुश्किलात देखते हुए एक बेहतरीन प्रपोज़ल पेश किया था, और बस। इन्हें किसी ने भी बैठने के लिए नहीं कहा था, खुद ही आगे बढ़कर सिंगल सोफे पर बैठ गए। शुक्रिया बहुत आपकी इस ख़ास कर नज़र करम का। शर्म नहीं है आपको अपना प्रपोज़ल मेरे लिए भूल गए आप क्या कहते थे आप मुझे। बेटी बेटी कहते थे आप मुझे। खड़े होते हुए यूँ गुस्से से चिल्लाई जैसे किसी ने सूखे भुस में जलती तिल्ली फेंक दी हो। राशिद साहब दांत पीसते से चंद लम्हे देखते रहे, ज़मीन पर पाँव मारते वहाँ से चले गए। इसका सर चकराने लग गया। वो खड़े खड़े पीछे पड़े सोफ़े पर गिरने को थी जब खाला भी से थामने को आगे बढ़ी। बेवकूफ़ हो तुम, और नादान भी। ये दुनिया इस जैसे गधों से भरी पड़ी है। महज अपने जज्बातीपन और सच्चाई से किस किस का मुकाबला करोगी। अकेली हो तुम, और बग़ैर किसी सहारे के। अब जो वो किसी सांप की तरह फुनकारता गया है तो क्या जाकर यूं ही अपने बिस्तर पर लेट जाएगा। मरदूत के शैतानी दिमाग में अपनी बेइज्जती पर क्या क्या ना इंतकाम के हरबे उभरेंगे, और तुम पागलों की तरह इसके गिरेबान पर झपट पड़ी। इसीलिए समझा रही हूँ, अपना सर पीट रही हूँ बच्ची समझ कर। ये वक्त कीमती है, बग़ैर किसी मुश्किल में पड़े आबरूमंदाना रास्ता अपना ले। अच्छा है वो लड़का, कम अज़ कम इस बुढ़े खुसट अय्यार लुम्मड़ से तो 1000 दर्जे बेहतर। प्लीज़ खाला चुप कर जाएं इस वक्त, वरना मैं ख़ुद को शूट कर लूँगी। चुप कर जाएं। वो गुस्से में चिल्लाती वहाँ से उठकर भाग गई तो खाला भी तासुफ से इसे जाता देखकर सर हिलाने लगी। और इस बेवक्त के तैश का नतीजा अगले दिन ही निकल आया।
راشد نذیر نے گھر سے بے دخلی کے لیے انہیں 10 دن کا نوٹس دے دیا تھا۔ بصورت دیگر کیا ہو سکتا تھا اس کا تصور کرنا کچھ ایسا مشکل نہیں تھا۔ وہ تل ملایا ہوا شخص غصے کی انتہا پر کس حد تک گر سکتا تھا اس کا اندازہ کچھ ایسا دشوار نہیں تھا۔ آدمی کو بولتے وقت چلاتے وقت کچھ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو سامنے کھڑے شخص پر میں یوں ہی دو لتیاں چلا رہا ہوں، کل کو اسے گدھے کے باپ کو بھی بنانا پڑ سکتا ہے۔ آدمی ہے، بندہ بشر ہے، حاجت ضرورت سے بے نیاز کیسے ہو سکتا ہے؟ بولتے وقت تھوڑا خود پر قابو پا لیا ہوتا۔ کم وقت ایسے جلال میں نہ آتا، جانا تو تھا ہی، مہینہ 2 اور ٹھہر جاتا۔ پر سنتا کون ہے مجھ جیسی پاگل دیوانی کی؟ اب بھگتو اور کرو خالی گھر 10 دن کے اندر، جیسے اماں بابا خالہ بھی کا پارا نیچے آ ہی نہیں رہا تھا۔ پلیز خالہ بھی، یوں چلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہر کسی نے شیوائی بنا لیا میرے ماں باپ کو تانا دینے کا۔ وہ جتنی دیر زندہ رہے مجھے کانٹے کی تکلیف نہیں پہنچی۔ اب وہ حیات نہیں، ہر کسی نے انہیں کوسنے کو ٹھیکہ لے لیا جیسے۔ بس اب کسی بات میں ان کا ذکر نہیں آئے گا۔ سنا آپ نے؟ میری قسمت میں جتنا سکھ، جتنی خوشیاں ان کے باعث ملنا لکھی تھیں وہ مل گئیں۔ اب آگے کیا ہونا ہے، کیا ہونے والا ہے، میں اسے سوچ سوچ کر نہ خود کو ہلکان کر سکتی ہوں، نہ انہیں مورد الزام ٹھہرا سکتی ہوں۔ آپ کو جانا ہے، بے شک آپ ابھی اور اسی وقت چلی جائیں۔ مجھے جو کرنا ہوگا وہ میں کر لوں گی۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اپنے اصلی رنگ پر آتے ہوئے چلائی تھی۔ خالہ بھی کچھ دیر تو نہ سمجھی سے اسے دیکھتی رہی، یا پھر منہ میں آئے اگلے تانے تشنے اگلنے کے پروگرام کو ملتوی کرنے کی کوشش میں لگی تھیں، اسی لیے چپ رہیں۔ اب اس کا کوئی حل؟ انہوں نے نوٹس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو طے ہے کہ میں تمہیں یوں ہی چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی، سو اس پر بحث کرنے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ایک سامنے کا حل ہے جو آسان بھی ہے، قابل قبول بھی۔ وہ اپنے کھولتے غصے تانوں پر قابو پا کر بالکل نارمل لہجے میں بولی تھی کہ لمحہ بھر کو احمد شرمسار سی ہو گئی کہ وہ رات سے ان پر اسی طرح چلا رہی ہے۔ بے شک وہ من مرضی کی مالک تھی، اپنے سامنے کسی اور کی سنتی بھی نہیں تھی، مگر بدتمیز یا زبان دراز تو بالکل بھی نہیں تھی۔ یہ تو شاید ان تیزی سے بدلتے حالات اور مشکلات نے اس کی اصلی شخصیت کے خول میں دراڑیں سی ڈال دی تھیں۔ اور ایما ڈارلنگ، جینوئن آدمی وہی ہوتا ہے جو بھری برسات میں، جلتی بھونتی تپتی بھری گرمی میں اور برفیلی سرد شاموں میں ایک سا ہی رہے۔ موسم رنگ بدلے، اس کی شخصیت کا رنگ ایک ہی رہنا چاہیے، پکے والا، کبھی نہ اترنے والا۔ اب اتنے برے حالات بھی نہیں ہیں میرے کہ میں اپنا اصل رنگ ہی بہا ڈالوں۔ اس نے خود سے سرگوشی کی، میرے رنگ بھی ایسے ہی رہنے چاہیے۔ آرام سے بیٹھ کر بچاؤ ناشتہ کرنے لگی۔ خالہ بھی نے اسے بیٹھتے دیکھ کر اپنی کرسی سنبھال لی۔ تم میرے ساتھ سکھر چلو، بس ہو گیا فیصلہ۔ وہ اپنی چائے پیالے میں نکالتے بولی، انداز اچھا خاصا حکمیہ تھا۔ ایمن کو ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ ٹھیک ہے نا، پھر تم خدا نہ خواستہ کوئی لاوارث ہو جو یوں ہی ادھر ادھر رلتی پھرو، میں بھی ہوں نا تمہارے سر پر۔ ان کے لہجے میں ہی نہیں، نظروں سے بھی ڈھیر ساری مامتا ابلنے لگی تھی۔ نہیں خالہ بھی، بالکل بھی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے سلائس کا آخری لقمہ منہ میں ڈالا اور کرسی ذرا پرے کھسکا کر بیٹھ گئی۔ مگر بیٹا اس میں حرج ہی کیا ہے؟ عاجز سے آ کر بولی۔ خالہ بھی آپ کو معلوم ہے میں کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسپیشلی آپ کے ساتھ۔ اس نے کوئی بھی لحاظ مروت رکھے بغیر صاف گوئی سے کہا۔ خالہ بھی بیچاری کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ ہاں بیٹا، تم ہم جیسے غریبوں کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، تمہارا کہا بجا، وہ بھررائی ہوئی آواز میں کہہ کر سڑک سڑک چائے پینے لگی۔ یہ بات نہیں ہے خالہ بھی، بہرحال انہیں دکھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ اب پھر کیا کرو گی؟ یہ جو نوٹس، انہوں نے فوراً بات بدل دی۔ ویسے تو اس کا حل ہو سکتا ہے، میں کورٹ ہی کے ذریعے اسٹے آرڈر لا سکتی ہوں، کم از کم سال بھر کے لیے۔ مگر خالہ بھی، میں اس شخص کی ملکیت میں کسی بھی طرح رہنا گوارا نہیں کروں گی۔ ہم 10 دن میں ہی گھر خالی کر دیں گے، دیٹس آل۔ ہاتھ جھاڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں جائیں گے؟ خالہ بھی چائے پینا بھول گئیں۔ کہیں بھی؟ وہ لاپرواہی سے میگزین اٹھا کر دیکھنے لگے۔ اور وہ جو تمہارے ان گنت دوست تھے، تمہارے باپ کے لکھ پتی دوستوں کا ہجوم، وہ کیا ہوا؟ کسی اور سے رابطہ کر لو، کچھ مہلت لے لی جائے۔ پلیز خالہ بھی، مجھے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کرنا، نہ کوئی مہلت لینی ہے۔ وہ چڑھ کر بولی۔ تو ٹھیک ہے، پھر شادی کر لو، فیصلہ کن انداز میں بولی۔ شادی کر لوں؟ کیا لڑکے درختوں سے لٹکیں؟ ہاتھ بڑھا کر کسی کو بھی اتار لوں اور شادی کر لوں؟ حد ہو گئی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بڑبڑائی۔ کل جو وہ لڑکا شہریار آیا تھا ہر لحاظ سے مناسب ہے۔ اس کا کارڈ کہاں گیا؟ ہاں یہ رکھا ہے۔ اٹھ کر ٹرالی کی دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ اس کو کیا کریں گی؟ قریشی صاحب کے پاس لے کر جا رہی ہوں، ان کے ماشاءاللہ بڑے ہی تعلقات ہیں۔
شام سے پہلے اس لڑکے کے بارے میں سب معلوم کروا دیں گے، پھر میں خود ہی فون کر کے بلوا لوں گی اسے، بات ہی ختم۔ بات ختم کر کے تیزی سے بچی ہوئی چائے پینے لگیں۔ اچھا، اگر وہ اس نیت سے ادھر آیا ہی نہ ہو بلکہ صرف تعزیت کے خیال سے، اور خالہ بھی، میں اسے کون سا جانتی ہوں؟ محض 2 دن کی واقفیت کی بنیاد پر عمر بھر کا سمجھوتا میں تو نہیں کر سکتی۔ وہ یہ تصور کرتے ہی گھبرا سی گئی تھی۔ اور بی بی جن سے عمر بھر کے تعلقات تھے ان کے رنگ ڈھنگ بھی تو دیکھ لیے، خیر سے تمہارے گولڈی بنٹی جن کے لیے تم ساری دنیا سے لڑنے مرنے کو تیار ہوتی تھی، ان کے عشق و محبت میں نہ دن دیکھا نہ رات، بس گاڑی کی چابی اٹھا لی اور نکل پڑنا۔ ان کی دوستی تو برسوں پرانی تھی، وہ کیا ہوئی؟ پہلی بار اسے لگا کسی کی گفتگو سے یا کسی کے خیال سے دل کو اتنی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ فوری طور پر کوئی جواب نہیں دے سکی تھی۔ کھڑکی سے باہر نظر آتے امرود کے پیڑ کی ہلتی شاخوں کو نظر جمائی دیکھنے لگی تھی۔ کل صرف ایک بار گولڈی کی مسڈ کال آئی تھی اور اس نے غصے میں توجہ نہیں دی تھی، اور اس نے دوبارہ زحمت بھی نہیں کی تھی۔ واقعی خالہ بھی درست کہتی تھی، نئے پرانے کی بنیاد پر کسی کے خلوص کو پرکھا نہیں جا سکتا، مگر ایک کسوٹی تو ایسی ہے جس پر نیا پرانا تو کیا، اصلی نقلی کھرا کھوٹا سب جانچا جا سکتا تھا اور بالکل ٹھیک ٹھیک نتیجہ حاصل ہو سکتا تھا، اور وہ کسوٹی تھی پیسے کی کسوٹی۔ اور اس کسوٹی پر شہریار صاحب کے خلوص نیت کو بڑی آسانی سے جانچا جا سکتا ہے۔ اس سوچ نے اسے ایک دم سے مطمئن سا کر دیا تھا، مگر یہ اطمینان بھی وقتی تھا۔ اگر وہ پرکھا گیا اور پیمائش سے کم نکلا تو کیا کروں گی؟ ہاسٹل اور جاب سب کچھ جیسے کسی اندھیرے خلا میں گم ہونے لگتا تھا۔ میں بھی آئی، قریشی صاحب ابھی گھر میں ہوں گے اور ان کے ملازم کو بھی لا کر ذرا گھر صاف کروا لوں، 2-4 دن ہی صحیح، رہنا تو ہے نا ادھر۔ وہ اس کا جواب سنے بغیر تیز تیز بولتی باہر نکل گئی۔ 2-4 دن؟ بس 2-4 دن؟ اور ایک عجیب سی ڈپریس کیفیت اس کے دل کا احاطہ کرنے لگی تھی۔ تو کیا مجھے یہاں سے کچھ بھی نہیں لینا جانے سے پہلے؟ اور جانا تو طے ہے۔ وہ اٹھ کر بے چین سی ٹہلنے لگی۔ اسی وقت اس کے موبائل کی گھنٹی بجی، گولڈی کا نمبر آ رہا تھا۔ چند لمحے سوچتی رہی، پھر موبائل آن کر کے کان سے لگا لیا۔ او ہو، کہاں ہو تم؟ کل سے کال ملا رہا ہوں، چھوڑتے ہی حسب عادت بولا۔ اچھا ہاں، یاد آیا، 20 کے قریب مس کالز تو میں نے بھی دیکھی تھی، وہ طنز بھرے لہجے میں بولی۔ نو جوک، اچھا آ رہی ہو ہماری طرف؟ کس خوشی میں؟ اس کا موڈ سخت آف تھا۔ او یس، خوشی بھی ہے، بلکہ سرپرائز سمجھو، آؤ گی تو پتہ چلے گا، ایک دم سے پرجوش ہو کر بولا۔ سرپرائز کا مجھے کوئی شوق نہیں، بتانا چاہو تو ابھی بتا دو، وہ روکھے سے لہجے میں بولی۔ اتنی آدم بیزار سی کیوں ہو رہی ہو؟ کیا کاٹا ہے کسی نے؟ اس کے انداز پر وہ چڑھ کر بولا۔ ہاں کاٹا ہے۔ کس نے؟ تم جیسی خونخوار بلی کو کاٹنے کی جرت کی؟ جھوٹی دوستی، مصنوعی محبت نے، سنا تم نے؟ وہ تیزی سے چڑے ہوئے لہجے میں بولی تو زور زور سے ہنسنے لگا۔ او کم آن احمد، تم یہ کیا لوئر مڈل کلاس کسی حساسیت کا مظاہرہ کرنے لگی؟ یار ایسے ڈائلاگ تو ان کے ڈراموں میں عام چلتے ہیں، تم ان کی زد میں کہاں سے آ گئیں؟ بے تکے انداز میں ہنستے ہوئے بولا، جب سے لوگوں کے اصل چہرے دیکھیں۔ او پلیز، یہ شکوے شکایتیں روٹنا وغیرہ ادھار رکھو، ابھی تو ادھر آؤ، ایک بمباسٹک بریکنگ نیوز ہے، آ رہی ہو نا؟ وہ اس کی ناراضی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ نہیں آ سکتی، بیکار ہوں، بیزار سی ہو کر بولی۔ بیکار مطلب فارغ ہو نا تو آ جاؤ۔ گاڑی نہیں ہے میرے پاس، سنا تم نے کچھ؟ وہ اب کے زور سے چلائی۔ اوف، کیا کان پھاڑو گی میرا؟ اچھا میں آ رہا ہوں تمہیں پک کرنے، تم تیار ہو جاؤ، تھوڑا ہلا گلا اور مستی پروگرام ہے، میں آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ، بائے۔ اس نے تیز تیز کہتے ہوئے لائن ہی کاٹ دی۔ ہلا گلا اور مستی پروگرام؟ اس نے موبائل رکھتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ ان چند دنوں میں ہی اپنے منہ سے بار بار استعمال کرنے والی یہ الفاظ اسے کتنی اجنبی سے لگ رہے تھے۔ کیا سرپرائز ہوگا اس کے پاس؟ اور لہجے سے کتنا خوش اور بشاش لگ رہا تھا کہ اس شام کی بات، میرا پروپوزل اگر اس نے اوکے کر دیا ہوا تو؟ شاید اس نے میری اس شام کی اداس صورت پریشانی کا ذکر بنٹی سے، اپنی ماما سے کیا اور ان کا جواب، مثبت جواب آنے میں اتنا ٹائم لگ گیا ہو۔ وہ مجھے جانتا ہے، سمجھتا ہے، بچپن سے ہم ساتھ ہیں، دوست ہیں، ایک دوسرے کے دل کی بات کہے بغیر جان لیتے ہیں۔ پھر ہمارا کافی ساتھ ہے، گھوڑا گلی بورڈنگ میں 3 سال اکٹھے گزارے ہیں، اور ہم تینوں کے تکون میں کتنا عرصہ اور کوئی داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکا تھا۔ مجھے ان کی دوستی کے بارے میں مشکوک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہے کہ میں گولڈی کے خلوص پر شک نہیں کر سکتی، اور یہ بھی ہے کہ میں اس کے اوکے کہہ دینے کے باوجود اس سے شادی تو نہیں کر سکتی۔ اس بات کے لیے تو خالہ بھی کسی صورت راضی نہیں ہوں گی، اگرچہ اس دن وہ اپنے منہ سے کہہ رہی تھی کہ گولڈی ہی سے میں شادی کر لوں، پر مجھے پتہ ہے وہ اوپرے دل سے کہہ رہی تھی۔
मैं शहरयार के बारे में तो सोचने की कोशिश कर सकती हूँ, मगर गोल्डी के बारे में नहीं। सिर्फ मुझे इसके यूं मुँह छुपाने से दुख हुआ था। भले वो इनकार कर देता, मगर मुझे इस तरह इग्नोर ना करता। और अब तो वो आ रहा है मुझे लेने, दिन भर के लिए एक ज़बरदस्त प्रोग्राम। उफ खुशी, कितने दिन हो गए यूं बोर फिरते हुए। महज रुपए पैसे और प्रॉपर्टी के गुम होने का दुख सीने पर लिए आज सारी टेंशन रिलीज़ हो जाएगी। वाह भाई सरप्राइज़ गोल्डी डियर, मेरे लिए तो फ्रेंड्स की कंपनी दोबारा मिल जाने ज़बरदस्त सरप्राइज़ है। इससे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकती। मुझे यूँ रोई रोई सूरत बनाकर फिरने से कितनी नफरत है। इस खुशी में एक भरपूर बात लिया जाए और ज़बरदस्त ड्रेसिंग। गोल्डी यकीनन आता ही होगा। इसने घड़ी पर निगाह की। अब इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। वो तेज़ी से अपने कमरे में तैयार होने चलती। लगता था कोई बहुत ही ख़ास किस्म का सरप्राइज़ था जो गोल्डी भी आज अच्छे खासे सरप्राइज़ हुलिये में था। इम्पोर्टेड ब्रांड के कीमती सूट में मलबूस, सूखा सड़ा, तंग सीने और झुके हुए तंग से कंधों वाला गोल्डी तो इस सूट के लश पश में ही कहीं छुपा हुआ था। इसके तंग कंधे और घुटा हुआ सीना, जो आम ड्रेस, गंदी सी मसली शर्ट और जगह जगह से उधड़ी फटी रंगोड़ी जीन्स में कितना रफ और मामूली सा लगता था। इसकी कलाई पर मुख्तलिफ रंगों के बैंड्स और ब्रेसलेट अक्सर ही चढ़े रहते थे। बाल खूब जेल लगे सलीके से खींच कर बनाई हुई पोनी में कसे हुए, और शेव तो वह अक्सर ही बढ़ाई रखता था। गोल्डी का तस्वर जहन में लाती एक लापरवाह, थोड़ा बचगाना, थोड़ा बिगड़ा हुआ, थोड़ा मगरूर, रफ एंड टफ सा एक नापसंदीदा किरदार जहन में आता था। मगर इस वक्त वो बिल्कुल एक बदले हुलिये में बिल्कुल बदला हुआ गोल्डी नज़र आ रहा था। कीमती लेदर के ब्लैक टो वाले शूज़ पहने, सलीके से अच्छी शेप बनाए, स्याह ग्लासेस आंखों पर चढ़ाए, कंधों तक आते स्याह सिल्की बाल सिरे से गायब थे। इसके सर के बाल कम तो हुए थे, इतने नहीं कि कोई स्टाइल ही ना बन सके। शैम्पू किए खड़े खड़े से बाल इसे एक फैशनेबल, पढ़ा लिखा, पुरकशिश नौजवान जाहिर कर रहे थे। एमन गाड़ी में बैठने से पहले ही दरवाज़ा पकड़कर ठिठक गई थी। हद तो ये कि कुरैशी साहब की कोठी से निकलकर अपनी कोठी की बाड़ क्रॉस करके गेट के आगे खड़ी गाड़ी में बैठे नौजवान को खाला बीबी नहीं पहचान सकी थी। आँख उचकाकर एमन से इसके बारे में पूछ रही थी। वो ज़रा सा मुस्कुराकर खाला बी को हाथ हिलाकर खुले दरवाजे से अंदर बैठ गई। खैरियत तो है? आज कहीं शूटिंग तो नहीं है तुम्हारी? बैठती ही बोली। हाँ हाँ, इसका कहकहा वैसा ही था, बुलंदो बाग, फटे भांस जैसा, खुरदरा सा। यही समझ लो। समझ लो क्या? खामखा का। प्लीज़ गोल्डी, बताओ मुझे क्या सरप्राइज़ है। और डियर थोड़ा वेट, इतनी बेसब्री अच्छी नहीं होती। तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? मोड़ मोड़ते पूछने लगा। बेच दी। ज़रा से कंधे उचकाकर बोली। शूटिंग तो आज तुम्हारी भी लग रही है मैडम स्नो वाइट। वो इसके निखरे उजले रूप पर एक गहरी निगाह डालकर बोला तो वह बेख्तियारी ज़रा सा सिमट गई। हालांकि ये तो 27 का बेहद मामूली अंदाज था। अब न जाने कहाँ तब्दीली आ गई थी कि वह ज़रा सी बात पर चौंकने लगी थी। गोल्डी वक्तन फ़वक्तन गर्दन मोड़कर इस पर एक पुरशौक निगाह गोया उछाल रहा था। वो वाइट शर्ट के साथ वाइट ही पैंट पहने हुए थी। स्याह नाजुक सैंडल के साथ सिल्वर मैचिंग शोल्डर बैग था। ताज़ा शैम्पू की खुशबू से महकते इसके शोल्डर कट बाल इसके चेहरे के अतराफ फरेरियाँ से ले रहे थे। उन दोनों के बीच कुछ आ गया था। क्या इसका सुराग इसे नहीं मिल रहा था? पता नहीं वो क्यों इससे पहली से बेतकल्लुफ़ से बात नहीं कर पा रही थी। इससे बहुत चाहते हुए भी कुछ शेयर नहीं कर पा रही थी। हालांकि इस वक्त इसका बहुत जी चाह रहा था वो इसे सब कुछ बता दे, और कुछ नहीं तो राशिद अंकल की खबासत, उनके प्रपोज़ल, या कम से कम सुबह आने वाले नोटिस के बारे में कुछ तो इसे बताए। शायद इसी तरह यह अनदेखी अजनबियत की दीवार ढह जाए। इसे कोशिश तो करनी चाहिए। इसने एक नज़र गोल्डी के बेनियाज से अच्छे लगते चेहरे की तरफ देखा और कहने के लिए लब खोले। नई गाड़ी लेनी है ना, तो इस हफ्ते का प्रोग्राम बना लो, मैं साथ चलूँगा। इसके बाद वरना मैं खासा बिज़ी हो जाऊँगा। कौन सी गाड़ी लोगी? इसने जो कहा एमन के खुलते लब खुद ब खुद बंद हो गए। अभी सोचा नहीं, वह तकलीफ दे अंदाज में कहकर बाहर की तरफ देखने लगी। गोल्डी, एक बात पूछूं? चंद लम्हे खुद को कंपोज करके इसने फिर हिम्मत कर डाली। हाँ पूछो यार। आइसक्रीम चलेगी? नहीं। तुम उस शाम, वो जब मैं तुम्हारे घर, तुम अपने चाचू के पास गए थे, इसके बाद वो इस शाम का वाज़ेह जिक्र करने से कतरा रही थी कि इस शाम इसके घर के गेट के सामने खड़े होकर एमन ने गोल्डी से क्या कहा था। चाचू की तरफ क्यों भला? वो अबरू उचकाकर गर्दन मोड़ते हुए बोला। उसकी आंखें क्या कह रही थी, ग्लासेस के पीछे होने की वजह से वो जान ना सकी। यूं ही मैंने सोचा शायद तुम उनकी तरफ गए हो और उन्होंने तुम्हें बताया हो। थकन ज़दा लहजे में बोली। किस बारे में? यकसर बेतासुर लहजे में बोला था। एमन ने एक बार फिर अंदाज़ा लगाने की कोशिश की और नाकाम हुई।
मैं पापा की प्रॉपर्टी शेयर्स की डिटेल लेकर गई थी उनके पास। वो भी इस नाकाबिले बर्दाश्त बोझ को उठाए उठाए थक रही थी, सो सब कह देना ही चाहते थे। वो अपनी हथेलियां मसलने लगी, गोया अपने पापा का बिजनेस संभालने का इरादा है। सेमेस्टर तो तुमने मुकम्मल किया नहीं, इस अधूरी तालीम के साथ कैसे सब करोगी? चलो कर ही लोगी, मैं भी तो जल्द ही पापा को ज्वाइन कर रहा हूँ। दोनों मिलकर एक दूसरे की हिमाकतों को ढांपने की कोशिश करते रहेंगे। वो हंसा और इसका साथ भी नहीं दे सकी। गोल्डी तुम्हारे चाचू बता रहे थे, बल्कि पहले पापा के लॉयर कुछ नहीं छोड़ कर गए। वो दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं, ना घर ना कोई प्रॉपर्टी ना। वो रुक रुक कर गोया कि एक लफ्ज़ कांटों पर चलते बोल रही थी। ओ कम ऑन एमा, ऐसे मजाक नहीं, मजाहिया होती जा रही हो तुम। चलो आओ अंदर चलते हैं। इसने गाड़ी अपने घर के गेट के आगे रोकते हुए गाड़ी बंद करके कहा। जैसे ही शाम तुम जो कुछ कह कर गई, और इन सब के बावजूद माय डियर फ्रेंड आई लव यू। चलें अब। उतरते उतरते रुक कर इसके हाथ को गर्म जोशी से दबा कर बोला, दरवाज़ा खोल कर उतर गया। वो सुन सी बैठी रह गई। वो जिसके माँ बाप एयर क्रैश में मर गए, उसकी प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ पलक झपकते में ख़त्म हो गया हो। इसका करीब तरीन अजीज़ दोस्त इससे कह रहा था वो आजकल बहुत मज़ाहिया होती जा रही है। क्या मैं वाकई मज़ाहिया हो गई हूँ? इसने तेज़ चमकती धूप में आंखों में उतरती शबनम को झपकते हुए खुद से पूछा। वो जो तकदीर के अचानक मजाक का शिकार बन जाए, वो शायद दूसरों को ऐसे मज़ाहिया लगने लगते हैं। वो वाकई तकदीर के इतने अचानक भयानक मजाक का निशाना बनने के बाद मज़ाहिया हो गई थी कि कोई भी इसके बात सुनकर नाकाबिले यकीन से कैफियत में हंस सकता था, सर हिलाकर हवा में मक्खी उड़ा सकता था जैसे गोल्डी ने किया था। तो वो कुछ गलत नहीं किया था। वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई तो इसे वो शाम और इस शाम को मेरा वो मज़ाहिया प्रपोज़ल भी याद है। इसने इसे बतौर मजाक ही लिया है। वो बहुत आहिस्ता कदमों से चल रही थी। खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि सैंडल क्यों पहन कर आई। इसे जॉगर्स की ऐसी आदत हो गई थी कि आम सी जूती भी पहनना बोझ लगता था। हाय एम्मा, आज इतने दिनों बाद शक्ल दिखाई। बंटी अपने लाडले स्माइल पप्पी और सफ़ेद रशियन मोटी ताज़ी बिल्ली के साथ खेल रही थी। दोनों इसकी गोद में कंधे पर अटखेलियाँ कर रहे थे। बंटी के आगे मार्बल के खूबसूरत प्यालों में दूध पड़ा था और इस नखरीले लाडले नखरों से थोड़े से दूध को ज़ुबान पर फेरते फिर बंटी के गिर्द घूमने लगते। कभी इसकी कमर सहलाते, कभी इसके हाथों पर ज़ुबान फेरने लगते। तुम्हें कौन सा मेरी याद आ गई? इतने दिनों से मैं ही आ रही हूँ, तुमने तो मिस कॉल देना भी छोड़ दी। वो शिकवा करना नहीं भूली थी। इसे जूद रंज लोगों की तरह शिकवे शिकायत करना पसंद थी, मगर आज न जाने कैसे इसकी ज़ुबान फिसल पड़ी थी। ओ कम ऑन, आजकल यार बहुत ही बिजी हूँ, मत पूछो किसी को क्या, मैं ख़ुद को भी मिस्ड कॉल नहीं दे रही। वो लिली को गुदगुदाते हुए इसके सिल्की बालों से अपने गाल रगड़ते हुए बोली, ऐसी कौन सी सोने की कान खोद रही हो आजकल? इसके तंज में भी सोना चांदी रुपया पैसा की मिसालें आ गई थी। किसे अपनी ये अजनबी अंदाज खुद ही बेगाने से कुछ हैरान कुन से लग रहे थे, और यूँ तंज करना इसका शेवा तो नहीं था। मोहब्बत की कान मेरी जान, आजकल हम मोहब्बत की कान खोद रहे हैं। मोहब्बत के हीरे मोती डायमंड्स झोली भरे जा रहे हैं। लालची कंपनियों की तरह तबीयत सैर होने में ही नहीं आती। और वो स्माइल को अपनी दूधिया गर्दन पर लिटाते हुए सर पीछे की तरफ डालते हुए अजीब मखमूर से लहजे में बोली, मोहब्बत की कान? मैं समझी नहीं। ये तो मेरी जान वही समझ सकता है जिसने इस कान कनी में हाथ डाला हो। कर लेंगे ये भी, कोई ऐसा ज़रूरी काम तो नहीं। वो क्या कहते हैं, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। इसने अटक अटक कर कह डाला, गम? बंटी ज़ोर से हंसी। मोहब्बत तो खुशी है, जो एक्साइटमेंट इंतहाई मुसर्रत। और तुम्हें क्या बताऊँ एमा डार्लिंग, एमन तो इसकी हालत देखकर दम बखुद सी थी। कितनी देर तक कुछ कहना पूछना ही भूल गई। कौन है वो, बताओगी नहीं? बताऊंगी तुम्हें मेरी जान, दिखाऊंगी तुम्हें। नेक्स्ट वीक ग्रैंड फंक्शन है, इसलिए तो इतनी बिजी हूँ, इसी फंक्शन के लिए। कल ही तो वो दुबई से आई हूँ। दुबई गई थी तुम? क्या करने? मोहब्बत की कान में खुदाई करने। खुद ही खिलखिला कर हंस पड़ी। तुम बहुत इनोसेंट है माँ डार्लिंग। उफ़ो बंटी, ये गोल्डी किधर है क्या? मुझे पार्लर जाना था, 1 बजे की अपॉइंटमेंट थी और अब 2 बजने को हैं। इसी वक्त एनी अंदर से उनकी तरफ आते झुंझलाई लहजे में बोली। वो स्किन कलर के टॉप के साथ शॉर्ट्स पहने हुए थी। ये अभी तक इधर ही है। एमन को इसे देखकर न जाने क्यों कोफ्त सी हुई। हाय, इसने एमन की तरफ देखकर फ़ज़ा में 2 उंगलियां सी हिलाईं। अभी तो इधर ही था, एमन को लेकर आया है। बंटी ने इसे जवाब दिया और जवाब सुनते ही एनी का माथा शिकनों से अट गया। बड़ी बड़ी सियाह खुले दरीचों से आंखें सुकड़कर छोटी हो गईं। लब दांतों तले भींच कर कितनी देर बेहिस्सी खड़ी रही। हाय एनी डार्लिंग, आर यू रेडी? इसी वक्त गोल्डी हाथ में चेन घुमाता अंदर दाखिल हुआ। इसे कमरे में एनी के सिवा और कोई शायद नज़र ही नहीं आया था। चलें? वो इसके बिल्कुल मुकाबिल खड़े होते हुए बोला, चलो।
एनी जैसे किसी गहरे कुएं से बोली और पलट गई। गोल्डी इसके पीछे जाते हुए उनकी तरफ हाथ हिला गया था। नेक्स्ट वीक जो फंक्शन है होटल में, इस सिलसिले में तैयारियां हो रही हैं। आज ही दूसरे शहरों से गेस्ट आना शुरू हो रहे हैं। मुझे खुद 3 बजे पार्लर जाना है और वापस आकर शॉपिंग पर। तो मैं इसीलिए बुलवाया था कि तुम चलो मेरे साथ। वो बिल्ली के नर्म रूई से बालों को सहला रही थी। अब ये भी बता दो, ये ग्रैंड फंक्शन किस सिलसिले में हो रहा है? वो अपने अंदर कैसा महसूस कर रही थी, इसका अभी वो अंदाज़ा भी नहीं करना चाह रही थी। मगर इस वक्त बंटी के सामने ख़ुद को बैठे दुनिया की अहमक तरीन लड़की महसूस कर रही थी ख़ुद को। और जिस तरह एनी और गोल्डी इसे नज़रअंदाज करके गए थे, अब जिस तरह बंटी ने इसे महज दोसराहट के लिए किसी जुज़वक्ती मुलाजमा की तरह इसकी खिदमत हायर की थी, इसे अपना बहुत कमतर सा महसूस हो रहा था। नहीं भाई, सरप्राइज़ ही रहने दो। वो ज़रा सा मुस्काई और पहली बार इसे बंटी पर इतना शदीद गुस्सा आया और नफ़रत सी महसूस हुई कि वो दोबारा कभी इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। एनी और गोल्डी की एंगेजमेंट, बल्कि यूँ समझो शादी के लिए डेट फिक्स होगी, और मेरी और असद की एंगेजमेंट शादी मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद। गोया भरपूर रोमांस लड़ाने के लिए हम दोनों के पास एक गोल्डन पीरियड है। उफ, तुम असद को देखोगी तो पागल हो जाओगी। प्रिंस लगता है, इतना चार्मिंग, इतना डैशिंग, स्मार्ट प्रिंस। तो वो है ही, इतनी प्रॉपर्टी है उसकी, इतना बिजनेस है उनका कि हिसाब किताब ही ना हो सके। उफ, मैं कितनी लकी हूँ। और एनी और गोल्डी का रोमांस आजकल देख रही हो तुम? गोल्डी के बदले हुए अंदाज सारे का सारा बदल डालती है ये मोहब्बत इंसान को। गोल्डी तो समझो एनी की मोहब्बत में पागल ही हो गया है। पर यार, एक पते की बात बताऊं तुम्हें, इसे गिरा से बांध लेना। वो अपने आगे पड़े दूध के प्याले परे करते हुए मुस्कुराई। मोहब्बत करो मगर आंखें खोल कर, समझी? वो मुस्कुरा कर बोली। ये वही बंटी थे जो भूलने से भी नहीं हंसते थे। मुस्कुराहट तो दूर की बात थी, हर वक्त सड़ियल सी, माथे पर शिकने सजाए, किताबों में गुम रहा करती थी। अगरचे उनके साथ हल्ले गुल्ले में भरपूर शिरकत करती थी, खुश भी होती थी, मगर ना मुस्कुराती थी और ना हंसती थी। और अब बेवजह इसका चेहरा, इसके होंठ मुस्कुराए जा रहे थे। शायद ये भी मोहब्बत का एजाज़ है। इसके अपने भी रंग ढंग बदले हुए थे।